Bangalore welcomes you to attend weekly worship service. Come and experience the life-changing power of the Word of God in every area of your life with Pastor Ramesh, Pastor Shashankar and Sister Meera. Sunday service, morning first service, 7 a.m. to 9 a.m. Second service, 9 a.m. to 11 a.m. Third service, 11 a.m. to 1 p.m. Evening service, 6 p.m. to 8 p.m. Tuesday service, evening Bible study, 7 to 8:30 p.m. Our address, Apostolic Fellowship Tabernacle, number 45/28, New Reading Building, first floor, Balaji Nagar, Hebakodi, Electronic City Post, Zoo Road, Bangalore, 100. Contact 9864534466, 9986454095, 9972427152. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸುವಿಶೇಷಂ 12వ ಅಧಿಕಾರಂ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34 வாசிக்கிறேன். 34ರಿಂದ விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்க நலமானவர்கள் எப்படி பேசுவீர்கள்? இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவர்கள் எடுத்து காட்டுகிறான். பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவர்கள் எடுத்து காட்டுகிறான். மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகளை யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் உன் வார்த்தையினாலே நீதிமான் தீர்க்கப்படுவாய், அல்லது உன் வார்த்தையினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார். ಸರ್ಪ ಜಾತಿಯವರೇ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಗಾದೀತು? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದು. ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದುವಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದುವಿ ಅಂದನು. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எப்படி தீர்மானிப்பது என்பதை குறித்து பார்த்து வருகிறோம். ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாருங்க, நம்ம தீர்மானிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. அதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில நாம் எடுக்கிற தீர்மானத்துக்கு தேவன் உதவி செய்கிறார். ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. எல்லாமே தேவன் செய்யறாருன்னு போனீங்கன்னா அது முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம். ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಹೀನವಾದ. ஏன்னா நம்முடைய சுயாதீனத்தோட அவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಚಿತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சுயாதீனத்தோட இருக்கிறதுனால நம்ம எடுக்க வேண்டிய தீர்மானத்துக்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறார். ಸ್ವಾಚಿತ ಅನ್ನೋ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. தேவனுடைய சாயலாக ரூபமா நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறபடினால நாம் அப்படி வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇದೆ. இது நல்லதா ಕೆಟ್ಟதா? ಇದು ಒಳ್ಳೆದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ? இதை எடுத்தா நான் நல்லா இருப்பேனா? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. சில தீர்மானங்களை நான் எடுக்கும் பொழுது தான் தேவன் அதுக்கு உதவி செய்கிறார். ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನಾನು ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அதனால யாருமே கழுத்து மேல கையை வச்சு அவள ஒரு அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் நடத்துகிற தேவன். ಅದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನೇರಾಗಿ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ. அப்படி நடத்திருப்பார்னு சொல்லுவீங்கன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாமே. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. இப்படிதான் வரணும், இப்படிதான் வாழணும், இப்படிதான் நீ செய்யணும்னா உலகத்துல எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மக்களை அவர் கொண்டு வந்திருப்பாரு. ನೀನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾನು ಜನರನ್ನ ದೇವರು ತಂದಿರ್ತಾನೆ. கர்த்தர் சொல்றாரு, நன்மையும் தீமையும் உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். ನೋಡಿ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೀನು ಮುಂದಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. நீ பிழைத்து இருக்கும்படி நீ நன்மையை தெரிந்து கொள்ற. ನೀನು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೋ. அதனாலதான் இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில தோல்விக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தெரிந்து கொள்றதுலயும் ஒரு தீர்மானிக்கிறதுல தான் பிரச்சனை. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೋಲಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋದಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ. ஒரு ஊழியத்தை நான் செய்யறேன், ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. நான் எதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறேன், எதெல்லாம் நான் தீர்மானிக்கிறேனோ அந்த தீர்மானத்துக்கு அந்த தெரிந்து கொள்வதுக்கு அவர் உதவி செய்யவல்ல. ನಾನು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೇನೋ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನಿಗೂ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அதனாலதான் பாருங்க, சில காரியத்தின் அடிப்படையில் நாம் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமா. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. குடும்பமா இருந்தாலும் சரி, ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ರು, மனைவியா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, ஒரு ஆண் இப்படி தீர்மானிக்க கூடியவனா இருக்கிறான், ஒரு பெண் இப்படி தீர்மானிக்க கூடியவளா. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಅಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. அதனாலதான் பாருங்க, சிலர்லாம் இதுல ரொம்ப சீரியஸா வேலை செய்யறது கிடையாது. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ಅವರೇನೇನು எல்லாம் கர்த்தர் கையில இருக்குதுங்க, ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ, அது நடந்தா நடக்கட்டும், ಅದು ನಡೆದ್ರೆ அது ನಡೀಲಿ, ஆனா ஆகட்டும், ಅದು ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, அது வரலனா விட்டுருவோம், ಅದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ, பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. இல்ல பாருங்க, அப்படி செய்யக்கூடாது. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. சிலது சீர்கெட்டு போகும்போது கூட ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ அதை சீர்படுத்த முடியும் நான் தீர்மானிச்சு அதை சீர்படுத்தலாம். ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, பண்ண முடியும், ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. நான் நிறைய
நிறைய காரியங்கள்ல நான் இறங்கி இருக்கிறேன். நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் கூறிய காரியத்தில் ஆலோசனை கொடுக்க நான் இறங்கி இருக்கேன். ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ஒரு மனுஷர் இருக்கிறார் பாருங்க, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. அவரு பிசினஸ்ல ரொம்ப லாஸ் ஆயிட்டார். ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದವರು, கோடிக்கணக்கான லாஸ். ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಲೆ ನಷ್ಟ. அவர் கிறிஸ்து அல்லாதவர். ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲದವರು. அவர் ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. அவர் பண்ணல, அவங்க மச்சான் பண்ணாரு. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு, இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு, என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவர் ஒன்னே ஒண்ணுதான் பாருங்க, அவர் ಅರೆಸ್ಟ್ பண்ணி ಜೈல்ல தான் போனார். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, வேற வழியும் கிடையாது. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, வயசான தாய் தகப்பன் இருக்காங்க, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಕಟ್ಟ நிலைமை பாருங்க. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಕೊನೆಯ வாழ முடியுமா என்ற நம்பிக்கையை 100% இழந்துட்டாங்க. அவ்வளவு ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ 100% ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அடுத்து அவங்களோட தீர்மானம் என்ன? ನಂತರದ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು? நம்ம செத்துட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுதலடா அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಪ್ಪ. வேற எந்த தீர்மானம் அவங்களுக்குள்ள இல்ல பாருங்க. ಬೇರೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರ ಒಳಗಿಲ್ಲ. கடைசில ஒரு நாள் ராத்திரி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க பாருங்க. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. நான் ஃபோன்ல பேசினேன். ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ஃபோன்ல லவுட் ஸ்பீக்கர்ல வச்சா குடும்பமே அழுகுறாங்க பாருங்க. ಫೋನಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕುಟುಂಬನೇ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. நாங்க வாழணும்னு நினைக்கிறோம் சார், ಬದುಕಬೇಕನ್ನ என்ன செய்யறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. தலைக்கு மேல போயிடுச்சு. ತಲೆ ಮೇಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, தலைக்கு மேல போனா என்ன தூக்கியோட ஒருத்தர் இருக்கிறார் இல்லையா, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ இங்க இருந்து ஒரு 100கணக்கான கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் தான் இருக்காங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. அப்புறம் நான் அவங்கள தேடி போனேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದೆ. குடும்பமா வந்து உட்கார வச்சேன் பாருங்க. ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ 3 மணி நேரம் to 4 மணி நேரம் அவங்களோட நான் பேசினேன். 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. பிரச்சனையை பத்தி பேசல, கடவுளை பத்தி பேசினேன். ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள பிறந்துச்சு பாருங்க. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಒಳಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತು. சரி வாழலாம், ಸರಿ ಬದುಕೋಣ, செய்ய முடியும், ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, இத வாழ்றதுக்கு என்னென்ன வழிவாசல்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ಈ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, எப்பவுமே வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு மாத்திரம் நினைச்சிடாதீங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿತ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಕು. ஏதாவது ஒரு வழி நம்ம கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உலக ரீதியாவே வாழ்ற ஒரு மனுஷனுக்கு வச்சிருக்காங்க. ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. முதலாவது சட்ட ரீதியா இந்த மனுஷனுக்கு என்ன உதவி செய்யலாம்னு நினைச்சேன். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. லாயருக்கு ஃபோன் பண்ணேன், ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಫೋನ್ எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னேன். ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ஒரு ಹೇಳಿದೆ. அடுத்த நாள் காலையில அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து அவரை கூட்டிட்டு வாங்க. ನಂತರದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ கூட்டிட்டு அவரை போன பாருங்க. ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋದೆ. உட்கார்ந்து அவர்ட்ட எல்லாம் பேசினேன். ಕುಳಿತು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. இந்த மாதிரி விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயம் அவர் சொன்னாரு. ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಇದು என்னென்ன பண்ணிருக்கிற ஒளிவு மறை இல்லாம சொல்லு, எங்கெங்க செக்ஸ் கொடுத்துருக்கிற, எவ்வளவு பாண்ட் பேப்பர் கொடுத்துருக்கிற, என்ன சைன் போட்டிருக்கிற, எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு எல்லாம் சொல்லுனாரு. ಏನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ. அந்த மனுஷன் செஞ்சதை பார்த்தா விடுவிக்கவே முடியாது பாருங்க. ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. செக் வித்தவுட் ஃபில்லிங்ல வெறும் சைன் போட்டு டேட்டே இல்லாம அமௌண்ட்டே போடாம 40 செக் லீஃப் கொடுத்துக்கிறாரு. ಅವರು ಡೇಟೇ ಹಾಕದೆ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ 40 ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? யாராவது காப்பாற்ற முடியுமா? 20 பாண்ட் பேப்பர் எதுவுமே எழுதல, டேட்டும் கிடையாது. 21 ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, அப்படியே எழுதி சைன் போட்டு கொடுத்துறாரு. ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர் சொன்னாரு, இவர் மேல எழுதுனா ஒரு 50 கோடிக்கு மேல எழுதலாம் பாஸ். ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬರೀ. எங்களுக்கு நிலத்தை ஏமாத்திட்டான், ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ எங்களுக்கு சீட்டை கட்டி ஏமாத்திட்டான், ನಮಗೆ ಚೀಟಿ எங்களுக்கு பணம் தராம ஏமாத்திட்டான், ಹಣ ಕೊಡದೆ எவ்வளவோ செய்யலாம் இவர் மேல. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಬಹುದು. எனக்கு இதை காப்பாற்ற ஒரே ஒரு வழிதான், ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು இவர் ಮಾರ್ಗ. மேல கேஸ் ஃபைல் ஆனா இவரை ஜெயிலுக்கு போக சொல்லுங்க. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ உனக்கு ಹೋಗಿ ஜாமீன் எடுத்து கொடுங்க, அதுக்கு மேல என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಮೀನ್ ತಕ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. மனுஷன் அங்கே ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ. இருங்க பார்க்கலாம், ಇರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. சட்டத்தின் வழி இல்லையா, ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗ. என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ಏನ್ ನಡೀತದೆ ನೋಡೋಣ. போட்டின்னு ஹோட்டலுக்கு வந்து உட்கார்ந்து பாருங்க. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, முதல்ல ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ. நான் என் உயிரை மாற்றிக்க மாட்டேன்னு சத்தியத்தை பண்ணு. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು, இயேசுவை நான் நம்புறேன்னு சத்தியத்தை பண்ணு. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ. ஜெயிலுக்கே போனாலும் இயேசுவை நம்பின்னு போறேன்னு சத்தியத்தை பண்ணு. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. உள்ள போய் உட்கார்ந்தாலும் 2 வருஷம் ஒரு பைபிள் வாங்கி தரேன், நல்லா ஜெபம் பண்ணு, பைபிளை பண்ணி வெளியில வா, திரும்ப உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி தருவார், பயப்படாத, உங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களும் கர்த்தர் ஆதரிப்பார், ஏதாவது ஒரு நன்மை உண்டாகும், நீ தைரியமா போ அப்படின்னு. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಓದು, ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. பைபிளை சாதாரணமா நினைக்காத, ಸತ್ಯವೇದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ இது ಎನಿಸಬೇಡ. எவ்வளவோ பேரை உயர்த்திருது, ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಉನ್ನತ உனக்கு நன்மை நடக்கும் பாருங்க. ಒಂದು ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ பாருங்க, இந்த தீர்மானத்தை அந்த மனுஷன் எடுக்கணும், ನೋಡಿ. ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ಮನುಷ್ಯ நான் எடுக்க வேண்டியதாகி போச்சு. ನಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்தேன், ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து ஒரு 20 நிமிஷம் பொறுத்து அவர் வந்தாரு. அதே ஹோட்டல்ல 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಆತನು ಬಂದ್ರು. சொன்னாரு,
சொல்றாரு, நான் தீர்மானிச்சேன் பாஸ்டர், ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, என்ன ஆனாலும் சரி ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ கர்த்தர் தான் என் தேவன், ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ என்ன ದೇವರು. நடந்தாலும் சரி, ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಸರಿ, இதுல எப்பேற்பட்ட காரியம் வந்தாலும் சரி ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದ್ರು நான் ಸರಿ சந்திக்க போறேன். ನಾನು ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ அந்த ಹೇಳ್ತೇನೆ, மனுஷன் ஜெயிலுக்கும் போல, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೈಲಿಗೆ யாரும் கேஸும் கொடுக்கல, ಯಾರು ಕೇಸು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಯೋಚನೆ. ஊரை விட்டு போயிட்டாரு, ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ஆனா இங்க வாழ்ந்துங்கிறாரு, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ஏதோ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு இடத்துல கண்மூடித்தனமா இருக்கிறார். ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ஒரு ஆள் கூட அவர் மேல கேஸ் போடல, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು அவரை போய் பிடிக்கவும் முடியல. ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಲೂ ಇಲ್ಲ. ஆமென். இன்னைக்கு இருக்கிறாரு பாருங்க. ಈ ದಿವಸ இது நடந்து நல்லா 2-3 வருஷம் ஆகி போச்சு. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. இப்ப சொல்றாரு, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் திரும்பி வருவோம் பாஸ்டர், ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ಟರ್, பணம் நிறைய சூட்கேஸ் நிறைய பணத்தை எடுத்துன்னு வருவேன், ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು எல்லாருக்கும் நான் செட்டில் பண்ணுவேன், ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. என் தேவன் என் அவமானத்தை நன்மையாய் மாத்தி காமிப்பார். ದೇವರು ನನ್ನ ಅವಮಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. விசுவாசிக்கிறீங்க ನಂಬ್ತೀರಾ? பாருங்க, இந்த தீர்மானம் எடுத்து ரொம்ப முக்கியம். ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ஒருவேளை செத்து போயிருந்தான்னு வச்சுங்களேன், ಒಂದ್ವೇಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, அவரும் சேர்ந்து அவர் குடும்பமும் சேர்ந்து நரகத்துக்கு போயிருக்கான், அவ்வளவுதான். ಅವರು ಸೇರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬನೂ ಸೇರಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. தற்கொலையின் முடிவு நரகம், ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಂತ್ಯ ನರಕ, மன்னிப்பே கிடையாது பாருங்க. ಕ್ಷಮಾಪಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. அதனால மனுஷன் அந்த முடிவுக்கு போயிருந்தா ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ஒரு ಹೋಗಿದ್ರೆ சின்ன விஷயத்துல தப்பிச்சிருக்கலாம், ஆனா நித்தியமா எரிகிற அந்த அக்னியில அவர் வாழ்ந்திருப்பார். ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಗಂಧಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. எனக்கு தெரியும் பாருங்க, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு தீர்மானத்துக்கும் உறுதுணையா நிக்கிறவர் தான் தேவன். ನಾವು ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವನೇ ದೇವರು. ஆனா அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கணும் பாருங்க, ಆದ್ರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು, அதுதான் முக்கியம். ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. சும்மா எடுத்துட முடியாது ஒரு தீர்மானத்தை. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. பாருங்க, ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும், சரி சரிங்க இப்படி வாழ்ந்துறேன், இது நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன், இப்படி போயிடுறேன் அப்படின்லாம் போக முடியாது பாருங்க. ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನು ತೆಗಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ அதனாலதான் பாருங்க, இந்த வாலிப பிள்ளைங்க டக்குன்னு தீர்மானம் அடிப்பாங்க, கண்டதும் காதல். ಆದ್ರಿಂದ ಯವನಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ, பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கலாம், ನೋಡೋದಕ್ಕೆ இல்ல ಚೆನ್ನಾಗಿ, அவங்க பேசுற சில வார்த்தைகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கவர்ந்திருக்கலாம், ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, இல்ல சரீர ரீதியா ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகலாம். ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ இதெல்லாம் ಉಂಟಾಗಬಹುದು. பாருங்க, அவங்க வாழ்க்கையில எடுக்கிற இப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் அது அவங்களுக்கு ஒரு சோதனையா ஒரு கண்ணியா மாறிடுது. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಉರುಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. இவங்களை கட்டினா நான் நல்லா இருப்பேனா, ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನ, இப்போ எனக்கு இப்படி இருக்கு, நாளைக்கு வயசானவரையும் கூட நிப்பாங்களா, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾಳೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾನ, என் அழகு போனாலும் என்ன நேசிப்பாங்களா, ಈ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ, எல்லா வகையிலும் நான் சோர்ந்து போகும்போது என்ன பலப்படுத்தி எனக்கு கூட இருப்பாங்களா, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಾಶನಾಗುವಾಗ ನಾನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾರ. இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு எடுக்கிற தீர்மானம் பாருங்க வெற்றிக்கு ஏதுவா போக. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು ஆனா அப்படி வர்றது ரொம்ப கம்மி பாருங்க, ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ஆனா ಕಡಿಮೆ. அப்படி வரணும், ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ அதுக்கு தான் வேத உதவி செய்யுது. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಸಹಾಯ பாருங்க, இயேசு சொல்றாரு, ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நல்ல காரியத்தை சொல்றாரு பாருங்க. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. விரியம் பான்பு குட்டிகளே, நீங்கள் பொல்லாதலா இருக்க நலமானதை எப்படி பேசுவீர்கள்? ಸರ್ಪ ಜಾತಿಯವರೇ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ இதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். ಹೃದಯದ ತುಂಬುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ பாருங்க, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. சில காரியத்தை சொல்றாரு, ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பொல்லாதவர்களா இருக்க. இந்த ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ, பொல்லாதவர்கள் சொல்றது எல்லாமே நெகட்டிவ் தாட். ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ பாருங்க, இந்த ಯೋಚನೆ. பொல்லாதவன் அப்படின்னு சொன்னாவே அவன் தேவனுக்கு எதிரானவன் அர்த்தம். ಈ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ. பொல்லாதவைகள் அப்படின்னு சொன்னாவே நலமானதுக்கு எதிரானது. ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. எதெல்லாம் மனுஷனுக்கு நன்மை தருமோ அதுக்கெல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு பாருங்க, அதுதான் பொல்லாதவைகள். ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಕೆಟ್ಟವುಗಳು. முதலாவது சொல்றாரு, நீங்கள் பொல்லாதலா இருக்க நலமானதை எப்படி பேசுவீர்கள்? ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க, ನಂತರ நல்ல மனுஷன். ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, சொல்லுங்க, நல்ல மனுஷன். ಹೇಳ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவங்களை எடுத்து காட்டுகிறான். ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. நல்ல மனுஷன், ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. நல்ல மனுஷன் சொன்னா ನೋಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ எதையெல்லாம் தேவன் சொல்லுகிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் நல்ல மனுஷன். ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನೇ ಒಳ್ಳೆ இது ಮನುಷ್ಯ. நல்லது, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, இப்படி வாழு, ಹೀಗೆ ಬದುಕು, சுகம் உனக்கு உண்டு, ಸೌಖ್ಯತೆ நன்மை உனக்கு உண்டு, ಶುಭ ನಿನಗೆ வெற்றி ಉಂಟು, உனக்கு உண்டு, ಯಶಸ್ವಿ ಉಂಟು, தீர்காயுசு உனக்கு உண்டு, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನಿನಗೆ இப்படி ಉಂಟು. இருன்னு சொல்றா இல்லைங்களா, இந்த நல்லதை ஏற்றுக்கொள்றான் பாருங்க, அவன் தான் நல்ல மனுஷன். ಈ ರೀತಿ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನು. அதனாலதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷிலிருந்து நல்லவங்களை எடுத்து காட்டுகிறான். ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. நல்லவன், ಒಳ್ಳೆಯವನು, பொக்கிஷம், ಬೊಕ್ಕಸ, இருதயம், ಹೃದಯ, இதெல்லாம் உள்ள இருந்து பேசுறாரு பாருங்க. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ பாருங்க, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. இந்த வார்த்தைக்கும்
இருதயத்துக்கும் நம்ம வாய்க்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் ಈ இருக்கு. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. அதெல்லாம் பாருங்க, இந்த வார்த்தைக்கும் இருதயத்துக்கும் நம்ம வாய்க்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை நம்ம சரியா செயல்படுத்தலாம் கஷ்டம் தான். ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ. அதனால வார்த்தையை நல்ல வார்த்தையில எடுக்கணும், ಈ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, அது இருதயத்துல கொண்டு ಆ போகணும், ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அது ಹೋಗಬೇಕು, வாயினால நல்லா பேசணும். பாருங்க, ಬಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. வார்த்தை, ವಾಕ್ಯ, இருதயம், ಹೃದಯ, வாய். ಬಾಯಿ. சொல்லுங்க, வார்த்தை, ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ, இருதயம், ಹೃದಯ, வாய். ಬಾಯಿ. இது மூணுமே பாருங்க ஆவிக்குரிய கோட்பாடுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம். ಈ ಮೂರು ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ. அதனால இந்த ஆவிக்குரிய கோட்பாடுகள் அடிப்படையில் இவங்களை அமைச்சிருக்கிறார் தேவன். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, சில காரியத்தை நீங்க விளக்கணும். பாருங்க, போன வாரம் சொன்னீங்களா யாக்கோப்பு 3ஆம் அதிகாரம், அதுக்கே வாங்க. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. யாக்கோப்பு 3ஆம் அதிகாரம் ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. எப்படி பேசுறார் பாருங்க யாக்கோப்பு. ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೋಬನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கூடிய வல்லமையை பேசுறார் பாருங்க. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. தேவனுடைய வார்த்தை எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை காமிக்கிறார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ பாருங்கள், ನೋಡಿರಿ, பாருங்கள் ನೋಡಿರಿ சொல்றாரு. ஒரு சில காரியத்தை நீங்க பாருங்க, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು அது ನೋಡ್ರಿ, எப்படி இருக்குதுன்னு கத்துக்குங்க. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ அதான் சொல்றாரு, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. பாருங்கள். ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, குதிரைகள் நமக்கு கீழ்ப்படியும்படிக்கு அவைகளின் வாய்களின் கடிவாளத்தை போட்டு அவங்களுடைய முழு சரீரத்தை திருப்பி நடத்துகிறோம். ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. பாருங்க, குதிரைக்கு உயிர் இருக்குது, ಕುದುರೆಗೆ ಬಂದು ಜೀವ அது ಇದೆ, ஒரு மிருகம் தான். ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನೇ. ஆனா இப்ப நான் அது மேல டிராவல் பண்றேன், ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು இப்ப ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತೀನಿ, நான் ஏறி உட்கார்றேன். ಈಗ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇನೆ. அது திங்க் பண்ற மாதிரி நான் ஓட முடியாது. ಅದೇನ್ ಯೋಚಿಸ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஒரு ரேஸ் குதிரை கூட எடுத்துங்களேன், ಒಂದು ರೇಸ್ ಕುದುರೆ அது ತೆಗೆದು மேல ஒரு ஏறி உட்காரான்னு வைங்க. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ತಿ அது ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த ரேஸ் குதிரை அவன் ஏக்குறான். அதை ಆ ರೇಸ್ ಕುದುರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಹತ್ತಿಸ್ತಾನೆ. அவன் கூட 10 குதிரை போகுது, ಅವನೊಂದಿಗೆ 10 ಕುದುರೆ இவன் ಓಡ್ತಾನೆ. அது மேல ஏறி உட்கார்ந்துருக்கான். ಇವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ அந்த ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. குதிரையை அதுக்காக ட்ரெயின் பண்றான். ಆ ಕುದುರೆನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ இவ்வளவு ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. வேகமா ஓடணும், ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬೇಕು, இவ்வளவு ஸ்பீடா இருக்கணும். ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ அவன் ಆಗಿರಬೇಕು. அடிக்கிற அடியிலே அதுக்கு தெரியும் பாருங்க. ಅವನು ಹೊಡಿವಂತ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ அவன் ಅದು இழுக்கும் போது அதுக்கு தெரியும். ಅವನು ಎಳಿವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. அந்த குதிரையினுடைய முழு கண்ட்ரோலையும் அவன் வச்சிருக்கான். ಆ ಕುದುರೆಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇವನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. குதிரை எதை தீர்மானிக்குதோ அங்க இவன் போறதில்ல. ಕುದುರೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. இவன் எதை தீர்மானிக்கிறானோ குதிரை அங்க கொண்டு போறான். ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕುದುರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು நம்ம ಹೋಗ್ತಾನೆ. வாழ்க்கை கூட அப்படிதான் பாருங்க. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತನೂ ಆಗಿದೆ. வாழ்க்கை எப்படி போதோ அப்படியே போயிடுறது இல்ல. ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. வாழ்க்கை எப்படி நடக்குதோ அப்படி வாழ்ந்துறது கிடையாது. ಜೀವಿತ ಹೇಗಿರ್ತದ ಆಗ ಬದುಕ್ಬಿಡೋದು. என் வாழ்க்கையை ஒரு முழு கண்ட்ரோல்ல நான் கொண்டு வர வேண்டியது. ಜೀವಿತವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ எது நல்லது, ಯಾವುದು எது ಒಳ್ಳೆಯದು, நன்மை, ಯಾವುದು நான் எங்க போய் கரை சேருவேன், ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ದಡ நான் எங்க ಸೇರ್ತೇನೆ, போய் என் இலக்குல இறங்கணும், ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ நான் எப்படி நல்லா இருக்கணும், ನಾನು ಹೇಗೆ பாருங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, என் இலக்கு எங்க இருக்குதோ அங்க என் வாழ்க்கையை நான் திருப்பி ನನ್ನ காமிக்கிறேன். ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ஏறி குதிரை மேல உட்கார்ந்துட்டு ನೀವು ಹತ್ತಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು என்னன்னு தெரியல சார், ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ அந்த ಸರ್. குதிரை என்னைக்கு வீட்டுக்கு வருதோ அன்னைக்கு நான் வீட்டுக்கு போறேன் சார். ಕುದುರೆ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ அப்படி ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. போனீங்கன்னா வீட்டுக்கு போய் சேர முடியுமா? ಆ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ குதிரை ரோடு ரோடா சுத்தும், ಕುದುರೆ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತ மலை மலையில சுத்தும், ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ அது ಸುತ್ತಾಡ್ತದೆ, காட்டுல சுத்தும், ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ எங்க ಸುತ್ತಾಡ್ತದೆ. தண்ணி இருந்தாங்க குடிக்கும், எங்க புல் இருக்குதோ அது சாப்பிடும். ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತದೆ, ಉಳ್ಳಿದ್ರೆ அதுவா என்னைக்கு என்ன வீட்டுக்கு கொண்டு வருதோ அது அப்போ நான் போறேன்னு சொன்னா ಅದಾಗಿ ಯಾವ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ யோசிச்சு பாருங்க. ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ. நீங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் பாருங்க. ತುಂಬಾ வாழ்க்கையில என்னைக்கு எனக்கு நன்மை நடக்குதோ அன்னைக்கு நடக்கட்டும் சார். ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಉಂಟಾಗಲಿ இவங்கெல்லாம் ಸರ್. கண்மூடித்தனமா குதிரையில சவாரி பண்ற ஆளு. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರ எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும்போது நடக்கட்டும் சார். ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ನಡೆಯುವಾಗ ನಡೀಲಿ எப்போ ಸರ್. நடக்குதோ அப்போ நான் அதை நான் வாய்க்கிறேன் சார். ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೋ ಆಗ ನಡೀಲಿ ಸರ್. நீ யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க ಯೋಚಿಸಿ அப்படி ನೋಡಿ. போனா ಆ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ஏதாவது நடக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ನಾನು ನಡೀತದೆ ನೆನೆಸ್ತೀರಾ? நீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ಈ பாருங்க. ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, நான் தீர்மானிக்கணும், ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೇನೆ, நான் நன்மையை கண்டடைவேன், ನಾನು ಶುಭಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ, நான் கரை சேருவேன், ನಾನು ದಡ ಸೇರ್ತೇನೆ, நான் என்னுடைய இலக்கை கண்டடைவேன். ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು அந்த ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ. தீர்மானத்திற்கு ஏற்ற வகையில அந்த குதிரையை நான் திரும்ப ಆ வேண்டியது. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆನ ನಾನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அது மாதிரி விளங்குது. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ? வாசிக்கலாம். ಓದೋಣ. அடுத்து அப்படியே சொல்றாரு, கப்பலை பாருங்கள். ನಂತರ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. பாருங்க, முதல்ல ஒரு உயிருள்ள ஒரு பொருளை காமிக்கிறாரு. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ரெண்டாவது ಎರಡನೇದು உயிரில்லாத ஒரு பொருளை காமிக்கிறாரு. ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. இந்த உயிருள்ள பொருளுக்கும் உயிரில்லாத பொருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ಈ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? குதிரைன்றது ஒரு உயிருள்ள மிருக ஜீவன். ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. பாருங்க, கப்பல் என்றது உயிர் கிடையாது. அதுக்கு ಹಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ஒரு ಇಲ್ಲ, மனுஷன் இயக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ஆனா ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. கப்பலுடைய தன்மை என்னன்னா, ಅದರ ಹಡಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ காத்து எந்த ಏನಂದ್ರೆ, பக்கம் அடிக்குதோ அந்த பக்கம் அது போயிடும். ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು அதுக்கு ಹೋಗ್ತದೆ. தீர்மானமும் தெரியாது, ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ அது ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ஒண்ணும் தெரியாது. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು அது ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஒரு பொருள். ಅದೊಂದು ವಸ್ತು. காத்து எப்படி அடிக்குதோ அந்த பக்கம் போவாங்க. ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ஒரு சில நேரத்துல
பாருங்க, உயிரோடு இருக்கிற ஆட்களுடைய தீர்மானத்தையும் காட்டிலும் என்னுடைய தீர்மானம் பெருசா இருக்க வேண்டியது. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. சில நேரத்துல பாருங்க, உயிர் இல்லாம சில சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில், ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, சூழ்நிலைகள் சொன்னா பாருங்க, இந்த கப்பல் எப்படி போட்டதுன்னா சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி திரும்பிக்கும். அது ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಹಡಗು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಿರುಗಿ, காத்து எப்படி அடிக்குதோ அப்படி போகும். ಗಾಳಿ ಆ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. அது ரைட்ல அடிச்சா ரைட்ல போகும், ಬಲಗಡೆಗೆ ಬೀಸಿದ್ರೆ லெஃப்ட்ல அடிச்சா லெஃப்ட்ல போகும், ಎಡಗಡೆಗೆ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆಗೆ பாருங்க. அது ಹೋಗ್ತದೆ. பெரிய கப்பல். அது ನೋಡಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಡಗು. அதனால அது காத்து எப்படி அடிக்குதோ அப்படி போகும். ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. சில ஆட்கள் எப்படி போட்டவங்கன்னா, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಂದ್ರೆ, சூழ்நிலை எப்படி அமையுதோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல தங்க வாழ்க்கை அமைச்சுக்குவாங்க. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಉದ್ಭವವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ எது நல்லா தெரியுதோ சூழ்நிலைக்கு, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி போயிடுவாங்க. ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. பாருங்க, எந்த சூழ்நிலை அவங்களுக்கு சாதகமா தெரியுதோ அந்த சூழ்நிலையை அவங்க பயன்படுத்திக்குவாங்க. ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அதுவும் ராங் பாருங்க, அதுவும் தப்பு. ಅದು ತಪ್ಪನೆ. சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி போக கூடாது. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. அங்கேயும் என் தீர்மானம் இருக்கு, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ. அது மாதிரி விளங்குது. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. 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 வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். யார் என்ன சொன்னாலோ, யார் என்ன சொன்னாலோ நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன், நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. என் ராஜா முன்னே செல்கிறார், வெற்றி பவனி செல்கிறார். அல்லேலூயா, என் ராஜா முன்னே செல்கிறார், வெற்றி பவனி செல்கிறார். குருத்தோலை கையில் எடுத்து, குருத்தோலை கையில் எடுத்து நான் ஓசன்னா பாடிடுவேன், நான் ஓசன்னா பாடிடுவேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் நேசர் பறித்துக் கொண்டார். அல்லேலூயா, சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் நேசர் பறித்துக் கொண்டார். சிலுவையில் அறைந்து விட்டார், இயேசு சிலுவையில் அறைந்து விட்டார். காலாலே மிதித்து விட்டார், இயேசு காலாலே மிதித்து விட்டார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. பாவங்கள் போக்கிவிட்டார், இயேசு சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். அல்லேலூயா, பாவங்கள் போக்கிவிட்டார், இயேசு சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். இயேசுவின் தழும்புகளால்
இயேசுவின் தழும்புகளால் நான் குணமானேன் குணமானேன், நான் குணமானேன் குணமானேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. மேகங்கள் நடுவினிலே என் நேசர் வரப்போகிறார். அல்லேலூயா. மேகங்கள் நடுவினிலே என் நேசர் வரப்போகிறார். கரம் பிடித்து அழைத்து செல்வார், கரம் பிடித்து அழைத்து செல்வார். என் கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார், என் கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. என்ன துன்பம் வந்தாலோ நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். சொல்லுவோமா? என்ன துன்பம் வந்தாலோ நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். யார் என்ன சொன்னாலோ, யார் என்ன சொன்னாலோ நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன், நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் நேசர் பறித்து கொண்டார். அல்லேலூயா. சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் நேசர் பறித்து கொண்டார். சிலுவையில் அறைந்து விட்டார், சிலுவையில் அறைந்து விட்டார். இயேசு காலாலே மிதித்து விட்டார், நம் இயேசு காலாலே மிதித்து விட்டார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. பாவங்கள் போக்கிவிட்டார் இயேசு, சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். பாவங்கள் போக்கிவிட்டார் இயேசு, சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். இயேசுவின் தழும்புகளால், இயேசுவின் தழும்புகளால் நான் சுகமானேன் சுகமானேன், நான் சுகமானேன் சுகமானேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. ஹalleluya. கரங்களை மகிமைப்படுத்துவோம். ಕರಗಳು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. அவர் வெற்றியை தருகிற தேவன். ಆತನು ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರು. ஹalleluya. ಹalleluya.